ആദ്യമായി എൻ്റെ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും നമസ്കാരം. സൗന്ദര്യലഹരിയെ പാരായണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അതിൻ്റെ മുഖവുര ഒന്ന് അറിയിക്കാം. നമ്മുടെ ഭാരതനാട് ആത്മീയത്തിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ചിന്തകളും തത്വങ്ങളും വഴങ്ങി ലോകത്തിന് തന്നെ വഴികാട്ടിയായി വിളങ്ങി വരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതം, കലാചാരം എല്ലാ ആത്മീയത്തെയും ദൈവ വഴിപാടിനെയും ആസ്പദമാക്കിയതാണ്. ലോകോത്ഭവത്തിന് കാരണമായ ആദി ഭഗവാനെ മറ്റു മതവിശ്വാസികൾ വേറെ രൂപങ്ങളിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിന്ദുമതം മാത്രം മാതാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കണ്ട് ആഹ്ലാദിച്ച് അമ്മ പരാശക്തിയെ സ്തുതിച്ചു വണങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം നിവസിക്കുന്ന ഭൂലോകത്തെ ഭൂമിദേവി എന്ന ഭക്തിപൂർവം ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴുന്നു. നമുക്കെല്ലാം പ്രകൃതിദത്തമായതും നിരന്തരമായ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയെയും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജീവനദികളായ ഗംഗ, യമുന, സരസ്വതി, ഗോദാവരി, നർമ്മദ, കാവേരി, സിന്ധു എന്നീ പുണ്യനദികൾക്ക് സ്ത്രീനാമധേയം അരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപൂർവം അവയെ നാം നമിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് ഉപരിയായി മാതാപിതാക്കളെ കാണുന്ന നമ്മൾ മാതാ, പിതാ, ഗുരു, ദൈവം എന്ന സ്ഥാനത്ത് മാതാവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മാതൃനാട്, മാതൃഭാഷ എന്ന് മാതാവിനെ മുൻനിർത്തി സ്ത്രീവർഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയെ സന്തോഷപൂർവം ഗൗരവത്തോടെ ആദരിച്ചു വരുന്നു. ഈ ലോക സൃഷ്ടിക്കും അതിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതും ആദിപരാശക്തിയാണെന്നുള്ള സത്യം ലോകത്തിന് ഉണർത്തിയത് നമ്മുടെ ഭാരതനാടാണ്. ലോകമാതാവായി വിളങ്ങുന്ന ആദിപരാശക്തി പാർവതി, ലക്ഷ്മി, സരസ്വതി, കാമാക്ഷി, അഭിരാമി, വിശാലാക്ഷി, ശിവകാമി, ദുർഗ, മാരിയമ്മൻ, പരമേശ്വരി എന്നീ പല നാമധേയത്തിലും ദേവിമാരെ സൃഷ്ടിച്ച് ആ ദേവിമാരുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഭക്തജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു വരുന്ന എന്ന് ലോകോത്ഭവ നാൾ മുതൽ വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു. ശ്രീ ആദിശങ്കരൻ അംബികയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്തോത്രമായ സൗന്ദര്യലഹരിയെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിനെ സ്തോത്രമായും മന്ത്രശാസ്ത്രമായും പ്രാർത്ഥനയായും പറയപ്പെടുന്നു. ശ്രീ അംബികയുടെ വരപ്രദാനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഇതിലുള്ള ഏതു സ്തോത്രങ്ങളെ എത്ര പ്രാവശ്യം പാരായണം ചെയ്യണമെന്നും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള വിവരം ഇതിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ സ്തോത്രത്തിനെ സാക്ഷാൽ ശ്രീ പരമശിവനിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ശ്രീ പരമേശ്വരൻ്റെ അവതാരമായി ജനിച്ച ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ സ്തോത്ര രൂപത്തിൽ തൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നരുളിയ സൗന്ദര്യലഹരി എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ തന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സ്തോത്രങ്ങളെ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് മൂലം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ജഗദംബികയായ ദേവി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ കുടുംബക്ഷേമമുണ്ടാകും. ശ്രീ പരമശിവൻ തന്നെ പരാശക്തിയുടെ സഹായമില്ലാതെ അനങ്ങുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നുള്ള തത്വം പരാശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്തെ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്തോത്രത്തോടുകൂടി ഈ സ്തോത്രങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു. ശ്രീ ആദിശങ്കരൻ നൽകിയ സൗന്ദര്യലഹരി എന്ന 100 സ്തോത്രങ്ങൾ 2 ഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 1 മുതൽ 41 സ്തോത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭാഗത്തെ ആനന്ദലഹരി എന്നും 42 മുതൽ 100 വരെയുള്ള സ്തോത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗം സൗന്ദര്യലഹരിയും എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ആദ്യ ഭാഗമായ ആനന്ദലഹരിയിൽ മന്ത്രം, ശാസ്ത്രം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് അംബികയെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് തുടർന്നു വരുന്ന തിരമാലകളെ പോലെ ആനന്ദം മലയടിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ട് ആനന്ദലഹരി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 2ാം ഭാഗം ശ്രീ അംബികയുടെ രൂപലാവണ്യം, കേശാദിപാദം, മേനി ഭംഗിയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് സൗന്ദര്യലഹരി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ഏറ്റുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം ചെറിയുന്ന കരുണാസാഗരയായ ദേവിയെ കാണുവാൻ സാധ്യമാവുന്നു എന്നാണ് പഴമക്കാരുടെ അഭിമതം. ശ്രീ അംബികയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ വിവരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യലഹരി എന്ന ഈ സ്തോത്രങ്ങളെ പാരായണം ചെയ്ത് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾക്ക് പാത്രീഭൂതരായി ജീവിതത്തിൽ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും ലഭ്യമാവുന്നതിന് ശ്രീ ആദിപരാശക്തിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരി നാരായണീ നമോസ്തുതേ. ശ്രീ സൗന്ദര്യലഹരി 1ാം ശ്ലോകം. ശിവശക്ത്യാ യുക്തോ യദി ഭവതി ശക്തഃ പ്രഭവിതും
न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अधस्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्जाधिभिरपि प्रणन्तुं सोदुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति तनीयां सम्भांसुं तव चरणपङ्केरुपभवं विरिञ्जि सञ्जुन्यन् विरजयति लोकानविकलं वहत्येनं शौरी कथमपि सहस्रेण शिरसां हरसंशोधैनं भजति वसितो धूलनविधिम् अवेद्यानामन्दस्मिति निरमिहरद्दीपनगरी जडानां चैतन्यस्पगमकरन्दश्रुतिझरे दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिगा जन्मजलधौ निनिबडानां दंशा मुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यपाणिभ्यामभयवरदो दैवदगणो स्वमेघानैवासि प्रकटितवराभितभिनया दयात्रादं दादं बलमविजवाञ्छासमधिगं शरण्ये लोकानां तपहि चरणावेव निपुणो हरिस्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमविक्षोभमनयत् स्मरोभित्वा नत्वा दधिनयनलेखेन वपुषा मुनीनामप्यन्दः प्रभवति हि मोहाय महदां धनुपौष्पं मौभि मधुकरमयी पञ्चविशिखा वसन्तसामन्दो मलयमरुधायोधनरथ तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अभाङ्गाते लब्ध्वा जगदिदमनङ्को विजयते कुणुल्काञ्चीधाम करिकळभकुम्भस्तननदः परीक्षीणा मध्ये परिणतशरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् भाषं शृणमपि ददाना करतलै पुरस्तादास्ताम्ना पुरमभिदुराहो पुरुषिका सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविडविवाडी परिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे शिवागारे मञ्जे परमशिवपर्यङ्गनिलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिजनचिदानन्दलहरे महीमूलाधारे कमविवणिपूरे हुतभगं सिदं स्वादिष्ठाने कृतिमरुदमागारमुपरे मनोभिभ्रो मध्ये सकलमपि विद्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहस्रगसिपत्या विहरसे सुधाधारासारै शरणयुगलान्तर्गविगलितै पुनरभिरसान्मायमहसः अवाप्य स्वां भूमि भुजगनिभमद्युष्टवलयं स्वल्पानां कृत्वा सुविशिकुलकुण्डे कुहरिणि चतुर्भि श्रीखण्डे शिवयुवतिभिः पञ्चभिरभि प्रविन्नाभिः शम्भो नवविरभिमूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत्सुदलकलास्रतिवलय श्रीरेखाभिः सार्धं तव चरणगोणपरिणदाः त्वदीयं सौन्दर्यं तुहि नगरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राकल्पन्ते कथमविविरञ्जि प्रभृतयः यदा लोकल्सुल्क्यात् अमरललनायान्ति मनसा तपोभि दुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्य पदवे नरं वर्षीयां सां नयनविरसं नर्मसुजडं तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति च दश गळध्येणीबन्ध कुजगलशविशस्त्रनिजय विस्रस्तसिजया खडाल् त्रुट्या गाञ्जो विगलितदुकुला युवदया क्षितौ षट्पञ्चाशद्ये समधिकपञ्चाशदुदगे उदाच्छेदषष्ठी चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवे दृशत्रीं सन्मनसि चतुष्षष्टिरिदिये मयूगाशेषामपुपरितवपादाम्बुजयुगम् सरल्ज्योत्स्नाशुद्धां शशियुधजडाजूढमकुडां वरत्रासत्राण स्वडियघटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सदा सन्निधदते मधुक्षीरद्राक्षां मधुरिमधुरिना वणिदया कवीन्द्राणां चेद कमलवनबालादवरुजिं
त्यजन्ते ये सन्ध कतिचिदरुणामेव भवति विरिञ्चि प्रेयस्य तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभे वाग्भे विदधति सदां रञ्जनममे सवेत्रीभिर्वाजां शशिमणिशिलाभङ्गरुजिवेन् वशिन्नाद्याभे स्वां सखजननि सञ्चिन्तयति सकर्ता काव्यानां भवति महदामङ्गिरुजिभे वजोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुनै तनुश्छायाभिस्ते तरुणतरणि श्रीसरणिभिर्दिवं सर्वामूर्वीम् अरुणमिनिमुग्धा स्वरदिय भवन्दस्यत्र स्वत् वनहरिणशालीननयना सहोर्वश्यावश्य कदि कदि गीर्वाणगणिका मुखं बिन्दुं कृत्वा कुजयुगमदस्तस्य तदधो हरार्थं ध्यायादो हरमगिषिते मन्मथकलां ससद्य संक्षोभं नयति वनिता इत्यदिलभो त्रिलोकीमप्याशो रमयति रवीन्दुस्तनयुगां किरन्दीमङ्गेभ्य किरणनिगुरम्भामृतरसं हृदीतामाधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिवय सुसर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्दाधिपैव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्वा सुखयति सुधाधारशिरया तडिल्लेखातन्नीं तपनशशिवैषा नरमयीं निषण्णाषण्णापमुपरि कमलानां तवकलां निषण्णाषण्णामप्युपरि कमलानां तवकलां महापद्माडव्यां मृदिदमलमायेन मनसा महान्त पश्यन्तो ददति परमाह्लादलहरीम् भवानी त्वं दासे मयि विदरदृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति तदैव त्वं तस्मै दिशति निजसायुज्य पदवीं मुकुन्दब्रह्मे स्फुटं नुगुडनीराजितपदां त्वया कृत्वा वामं बपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भोरपरमभिशङ्के कृतमबोध यदेतत्तद्ध्रुवं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुजाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुडं जगल्सूदे दादा हरिरवधिरुद्रक्षभयदे तिरस्को वन्नेतत् स्वमपि बभुरीशस्थिरयति तदा पूर्वं सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिव तव ज्ञानामालम्ब्यक्षणचरितयोर्भ्रूलधिकयो त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत्पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचितां तदा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निगुडे सिदाखे देशस्यन् मुकुलितकरोतं समगुढा विरिञ्चि पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं गीनाशो भजति धनदो याति निधनं विदन्द्रे माहेन्द्रि विदधिरपि सम्मेलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सदि त्वत्पतिरसौ जभोजल्पशिल्पं सकलममिमुद्रा विरजना गतिप्रादक्षिण्य क्रमणमशनाध्याहुतिविधि प्रणामासंवेश सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरणीं विपद्यन्ते विश्वे विदिशदमघाद्यादिविशदा कराळं यक्षेळं कबलिरवदकालकलना न शम्भो सन्मूलं तव जननि ताडङ्गमहिमा किरीडं वैरिञ्जं परिहरपुरकैढभविध कठोरे कोढीरे स्खलसि जगिजम्भारिमगुडं प्रणम्रेषोदेषु प्रसभमुपयादस्य भवनं भवस्याभ्यामुद्धाने तव परिजनोक्तिर्विजयदे स्वदेहाब्रोधावे इणिभिरणिमाध्याभिरभिदो निषेवे नित्ये ताम् अहमदि सदा भावयधिय किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमर्थि तृणयतो
महासंवार्ताग्निर्विरजयति नीराजनविधिं चतुष्षष्ट्या तन्त्रै सकलमधिसन्धाय भुवनं हितस्तत्तल्सिद्धि प्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिं पुरस्त्वन्निर्बन्धादखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवादीतरदिदम् शिवशक्ति काम क्षितिरधरवीशीतकिरण स्मरोऽहं सशक्रस्तदनुज परमारहरय अमिहृल्लेखाभिस्थितिश्रीभिरवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णासे तव जननी नामावयवदां स्मरं योनिलक्ष्मीं हृदयमिदमादौ तव मनो निधायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिका भजन्ते त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलया शिवाग्नौ जुह्वन्त सुरभिघृतधाराहुदिशदै शरीरं तं शम्भो शशिमहिरदवक्षोरुहयुगं तवात्मानामन्ये भवति नवात्मानमनघम् अधशेषशेषीतयमुभयसा साधारणतया चिदसम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयो मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुल्सारथिरसि त्वमावस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणताया न हि परं त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दकारं शिवयोदिभावेन बिभृशे तवाज्ञाचक्रस्त्वं तव शशिकोटीदुदितरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलिततवार्चं परिचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये निरालोके लोके निवसति किल्वालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीं शिवसमानव्यवसितां ययोगान्ध्यायान्ध्या शशिकिरणसारूप्यसरणी विदोदान्तर्ध्वान्त विलसति चकोरीव जगति समुन्मीलल्संवित् कमलमकरन्दैकरसिकं भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महदां मानसजरं यदा लाभादष्टात् अशगणितविद्यापरिणतिर्यदा दत्ते दोषान् गुणमखिलमध्यपय इव तव स्वादिष्टाने उदवहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्धं जननि महतीं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहसि महसि क्रोधकरिते दयार्द्राया दृष्टे शिशिरमुपचारं रजयति तडित्वन्दं शक्त्या तिमिरपरिबन्धिस्फुरणया सुरन्नारारत्नाभरणभरणद्धेन्द्रधनुषं तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्दं हरमिहिरदत्तं त्रिभुवनं तवाधारे मूले सगतमयया लास्यपरया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनडम् उभाभ्यामेधाभ्याम् उदयविधिमुद्दिश्य दयया सन्नाथाभ्यां जज्ञे जनकजननी मज्जगदिदम्।